परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पुरुष परम पूज्यपाद श्री बड़दा आजिर भरोसा आचार्यदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सप्रति रीति देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। जहा हो जामतला गाँव में माँ भाई माने मिलित भाव वन महोत्सव पालन कर समस्ते दीर्घायु हूँ सफाई हूँ निरोग रुहतु एवं इष्ट कम सब नियत रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना करी एवं जो मैंने आज उपस्थित होना भी पंच महाजीवन स्थित से शांति सुस्थिति जीवन यापन करूँ एवं दीर्घायु हूँ सफाई हूँ निरोग रुहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जहा हो गोटे कथा मन पड़े किभଳି प्रभु आमको दया करिसंती तार जीवन तो गोटे लीलार कथा कहबी ठाकुरंकर जे आसुदा आसुदा से जेतेबेले तपोवन विद्यालय को पाठ पढ़िया पई आस्तिले सेही समय रे जेतेबेले पाठ पढ़िले से प्रवेशिका परीक्षा देले। प्रवेशिका परीक्षा माने मैट्रिक परीक्षा। जेतेबेले मैट्रिक परीक्षा देले परीक्षा रिजल्ट बाहरिला आ सेही तपोवन विद्यालय रे जे थिले शिक्षक से होचंती पंचानंदा रेवती मोहन विश्वास। पंचानंदा एवं रेवती मोहन विश्वास जे थिले से माने होचंती पंचानंदा डबल एबे 16टा विषय रे पढ़ाई पारंती एवं रेवती मोहन विश्वास ठाकुरंकर थेसिस ऊपर से पीएचडी करथिले अमेरिका रे एभलिया टीचर थिले तपोवन विद्यालय रे आ सेही विद्यालय रे पाठ पढ़िबा पई आछथि आसुदा। जेतेबेले आसुदा पाठ पढ़िया पई आछथि प्रवेशिका परीक्षा होईछि परीक्षार रिजल्ट जाई कर जेतेबेले ठाकुरन को देखौछथि ठाकुर देखि सारिला परे देखुछथि जे 9टा विषय रे आसु फेल होई जाईछि। एते बड़ बड़ पंडित लोक जे टीचर अछथि तांकर स्टूडेंट 9टा विषय रे फेल ठाकुर को देखेबे केमिति पंचानंदा तांको भितरे भय आसी गलानी मो पाखरे केही पिला आज पर्यंत फेल होई नांती किंतु देखिला बे आसु फेल होई जाईछि। जा भी ठाकुर को तो रिजल्ट देखेबा पई पड़िबो जाईकरा सब पिला मानकर जेतेबेले रिजल्ट देखौछथि देखा जाईछि जे ठाकुर देखुछथि आसुर 9टा जाकर विषय रे फेल माने सब विषय रे फेल। जेतेबेले आसुदा सब विषय रे फेल होई जाईछथि सेही समय रे ठाकुर प्रश्न करछथि पंचानंदा को कहले पंचानंदा ए पिलाटा फेल हैला केमिति कहले ठाकुर मु तो जाने नहीं जेतेबेले पाठ पढ़ाई से सुई पड़े कहले तुमे केबे भी रिसर्च कलनी एते दिन हलानी पाठ पढ़ेलो तार कोन असुविधा हिची जे से फेल हो जाउची। जेतेबेले ए कथा सुनि सारला परे आ किछि कहि पारिले नै पंचानंदा दिने ठाकुर जाइछथि आसु को देखा करिया पे स्कूल को जेतेबेले स्कूल को जाई करे देखुछथि आसु सुई पड़िछि। जेतेबेले आसु सुई पड़िछि ठाकुर ताको उठेइकिना पचाले बापा तोर कोन हैला रे आसी कर स्कूल रे सुई पड़ुछु कहले ठाकुर मु थकी जाई थाई तेनु निद लागे सुई पड़े। ओ ठीक अछि ठाकुर जेतेबेले छुट्टी हे गला ठाकुर ता पछे पछे जाइछथि आसु को पछे पछे एवं जाई किना जेतेबेले देखुछथि आसु कोन करछि बैग बस्तानी रखी किना से गोटे बड़ बरा धरी करे मुढी संग्रह करूछि एवं राति 8टा बंद मुढी संग्रह करिछि एवं राति 8टा बंद जेतेबेले मुढी संग्रह करिछि मुढी संग्रह करे आनी किना सुरिछि एवं भोर 4टा रु उठी माने पावना को से चली चली जाइछि हिमायतपुर पावना हिमायतपुर बहुत दूर मुंडरे विराट बड़ मुढी भरा धरी से जाइछि बिक्री करिया पई मुढी एवं दिन 8टा बेले आसीछि एवं किछि न खाई न पी किना पुणी फेर बही बस्तानी धरी कर स्कूल आसीछि। ठाकुर एई जिनिसटा देखिले देखि सारिला परे से एई भलिया मझिरे मझिरे जाई करी आसु को देखुथांती जेतेबेले मास पुरी गला 30 दिन पुरी गला से कोन कला जत्ते पैसा से रखितला इनकम करितला सब पैसा जाई करी ता मां को देई देला। ठाकुर आश्चर्य हो गले ता मां प्रति केते भलो पाइबा এই জিনিসটা দেখি ঠাকুর আশ্চর্য হয়ে গেল আর সেই দিন জানিলে যে মা কো ভালো পাই সে জীবনের উন্নতি করে ঠাকুর গোটে বাণী দেইଥିଲେ মাতৃভক্তি অটুট যত সেই ছেলে উন্নতি তত মানে কেতে গুরুত্বপূর্ণ বাণী আর যে মা কো হি ভালো পাই সে উন্নতি করে ঠাকুর এটা কইଥିଲେ। তেণু এই আসুর এই চরিত্রটাকে দেখি যেতেবেলে সে আসিলে ঠাকুর আসিকিনা কিছু দিন পরে যেতেবেলে 1946 মସିହାରେ পাবনা হিমায়তপুর ছাড়ি দেওঘর কো আসিলে সেতেবেলে সেই সবু হিমায়তপুর ছাড়ি পড়ে আসতিলে एवं सेई 12 वर्ष बीती जाइछि 12 वर्ष परे आसुदा आसीचंदी ठाकुर को देखा करिया पई जेतेबेले ठाकुर को देखा करिया पई आसुदा आसीचंदी प्रणाम करछंदी ठाकुर कहते आसो केमन आछे कहते ठाकुर मु बहुत भलो अछि सेडा बसचंदी केष्टदा बसचंदी पंचानंदा बसचंदी रेवती मोहन विश्वास बसचंदी समस्त बसचंदी
କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଲିକ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସୁଦାଙ୍କୁ, ଯେ ଆସୁ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ପାବନାରେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯିଏ 9ଟା ବିଷୟରେ ଫେଲ ସିଏ ଆଜି ହେଡମାଷ୍ଟର, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୋର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ 3ଟା ବିଷୟରେ MA ପାସ୍ କରିଛି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଡବଲ MA 18ଟା ବିଷୟରେ ପଢାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁଦା ଟ୍ରିପୁଲ MA। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଧରିଛି, ତାର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିଛି, ସେ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହବନି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକରି ଯିଏ ତାର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିନାହିଁ, ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ପାଇବ ସେ ଉଠି ପାରିବନି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛେ। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ମାନେ ପାଠ ପଢିବା। ପାଠ ପଢିଲେ ପାସ୍ କରିବା, ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଫେଲ ହେବା। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟା ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଜଣେ ପାଳନ ନ କଲେ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବି କିଛି ଫାଇଦା ହବନି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଧରିଛେ, ମାନେ ଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟା, ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରଟା ଚଳଣିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହବ? ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଦେଲେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଚରିତ୍ରାଗତ କରିଲେ ଏ ପରିବାରଟା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ନ କରିବା, ଆମେ ରୀତିକ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମେ ଯାଜକ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉନଥିବ, ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଉନଥିବେ, ପିଲାମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବେ, ମଦ ଗନ୍ଧେଇ ଟାଣୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି? ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ତୁମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ନ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଠକି ଦେଇଛ। ଠାକୁର କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି କେତେ ଠାକୁର କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏକଲା ଏକଲା ପଳେଇ ଆସୁଛେ। କଣ ପିଲା ଛୁଆର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଖାଲି ଟେକା ଟୁକି ଯାଜନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆଇଡିଓଲୋଜି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଜାଣିବା ଦରକାର, କେମିତି ଚଳିବାର ଚଳଣି ସେଗୁଡା ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେଗୁଡା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନା। କେତେ ଜଣ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପାରୁଛି ଭଲ ପାଇ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଉଛି। ଲାଭ କଣ ହଉଛି? ସେ ପରିବାରଟା, ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ ଗୋଟେ ବଂଶ ପରେ ତା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅନୁଲୋମ ବିବାହ 7 ଜନ୍ମ ପରେ ତା ପରିବାରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପରିବାର ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି। ଆଜି ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଖାଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ। ଏଟା କାହିଁକି ହଉଛି? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଣୁନା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଆମ ପରିବାରରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରୁନୁ। ଲାଭ କଣ ହବ? ଆଜିର ଡେଟରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲା ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯିଏ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା, ତା ହାତରୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯିଏ ମତେ ନ ଦେଇ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ବିଷ୍ଠା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ କାଳୀକୁ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛି। ପୂଜା କରିବା ଠାକୁର ମନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ନିଷ୍ଠା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ସେ ଫଟୋଟା ଆମ ଘରେ ଚୌକିଦାର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଫଟୋଟା ଚୌକିଦାର ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାଇ ତୁମର ବାଇକର ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଗୋଟେ ଖାଲି ମତେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ହେଲା, ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିଅ, ଯେମିତି ଘର ସୁବିଧା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିବା? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିବା? ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେ ଦିନେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି, ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବସିଥାନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଏତେ ଦେବାଦେବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏତେ ଦେବାଦେବୀର ପୂଜା କରୁଛି, ସେ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ? 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶିବକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ଳୋକଟା କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେନା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେନା।
शास्त्र रे एटा लेखा आइछि किंतु पुणी पार्वती प्रश्न करूछथि जे काहाकू काहार मंत्र ए मनीष जप करिवो गुरु गीता रे लेखा आइछि मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम लेखा आइछि ना गुरु गीता रे ताने काहार वाक्य कथा कहैछि शिव वाक्यम लेखा हला गणेश वाक्यम लेखा हला दुर्गा वाक्यम लेखा हला ना गुरु वाक्यम लेखा हला एटा शास्त्र रो कथा कहूछि एटा आपण माने जानिबा दरकार ताने मंत्र मूल्यम गुरु वाक्यम काहार मंत्र जप करबा कथा कहला गुरुंक मंत्र हमर जो गुरु मंत्रटा दैछथि कोन मंत्र दैछथि राधा नाम ए राधा नामटा अनिरुद्ध आचार्य करूछि ना ए राधा नामटा प्रेमानंद महाराज भी जप करूछि ना ठाकुर कोन एपटु सपटु देले कोनोसी जिनिस एपटु सपटु देई नाहति वेद वेदांत शास्त्र पुराण रु सब जिनिस दिया आइछि एपटु सेपटु कोनोसी जिनिस नाही तेणु एई जो शास्त्र पुराण वेद वेदांत रु जेतिकी दिया आइछि आ काहारी आवश्यकता नाही प्रत्येक जिनिस रे प्रार्थना रे दिया आइछि सत्संग कोनोसी अलग संस्था नुहे प्योरली सनातन धर्म को जरा जदि ठीक ठीक पालन करूछि से हला सत्संगी ता छड़ा आ केही नुहे सत्संगी छड़ा आ केही नुहे ताले चिंता करंतु केमिति आमे जेते बेले आमे कोन अनुकूल अनुकूल जप करू एई करंती कि ठाकुर कहिसंती तुमे मो ना धरि करी जप करो ना प्रार्थना काहार नाम करू कृष्णଙ୍କ ନା गोविंदଙ୍କ ନା राधाଙ୍କ ନା केते बेले आमे जेते बेले सकाळे प्रार्थना करू जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोले काहार नाम धरलु कृष्णଙ୍କର गोविंदଙ୍କର राधाଙ୍କର माने केते बेले धरलु सकाळे भी संध्यारे भी आ जे गुरु वंदना गुडा को आसीची कोडू आसीची गुरु वंदना गुडा एवडा सब वेदरू आसीची ताने गुरु वंदना जो वेदरू आसीची सेठी आमे जगन्नाथଙ୍କର नाम भी नउछे प्रत्येक दिन गुरु वंदना रे कोन अछि जे मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा लेखा आइछि ना ताने काहार नाम नेले जगन्नाथଙ୍କର कोनोसी भगवान को बाकी कले कि ताहले आमे एई जो गुरु वंदना गुडा को आमे जदी जानिबा सेठी 33 कोटी देवा देवी रो आराधना डेली करूछे स्वयं नारायण को आराधना करूछे ताने सत्संग कोन अलगा संस्था हला कोनोसी अलगा संस्था नुहे बारंबार से आसी जंदी 26 टा अवतार नै करी केते बेले कच्छप अवतार मत्स्य अवतार कूर्म अवतार बराह अवतार केते बेले रामचंद्र कृष्ण जीसु मोहम्मद रसूल चैतन्य महाप्रभु केते अवतार नै करी आछछन्ती काई के आछछन्ती तार आवश्यकता कोन पड़िला रामचंद्र आस्तिले तो हेई जाई थांता आमे राम को ही कंटिन्यू पूजा करि थांते कृष्ण आस्तिले तो हेई जाई थांता गीता रे सेही पे लिखि देले जे जेते बेले मोर आवश्यकता पड़िबो मु आसीबी कोन कले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सुजामं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे माने जेते बेले ग्लानि हेबो मु आसीबी मना कले कृष्ण ना तेणु तो बारंबार आसीबार ताकर आवश्यकता पड़िछि पुणी पार्वती प्रश्न करुछन्ती प्रभु मु तो जानि गली जे गुरु जहा निर्देश देबे सेही नामटा को जप करिबा दरकार ताहले से माने काहा को ध्यान करिवे मनीष काहा को ध्यान करिवो आपण भी तो श्रेष्ठ शिव को प्रश्न करुछन्ती पार्वती आपण भी तो श्रेष्ठ आपण को भी तो से माने ध्यान करि पारंती कि ध्यानं मूल्यं गुरु मूर्ति कोन कहले सी गुरु गीता रे लिखा है आपण माने पढिबे ध्यानं मूल्यं गुरु मूर्ति काहार मूर्ति को गुरुंकर ताले आबर चक्रफट भितर काहार मूर्ति अछि गुरुंकर मूर्ति अछि ताले हम जदि गुरुंकर मूर्ति ठाकुर कोन अलगा किछि देले पूरा शास्त्र प्योरली शास्त्र को नहीं करी ठाकुर कौन सी एपटे विज्ञान एवं शास्त्र को नहीं करी ठाकुर अलगा किछि जिंस नुहे पुणी पार्वती प्रश्न करूछन्ती जे एमाने मोक्ष पाइबे केमिति मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा ताने मोक्ष केमिति मिले गुरुंकर कृपा हले कृपा माने करे पावा माने हमें आचरण रे गुरुंकर निर्देशटा को कले जाई करी मोक्ष पाइबा नले नरक को जीवा खाली दीक्षा नहीं गले जे हमें स्वर्ग को जीवा ता नुहे दीक्षा नेबा पर निंदा पर चर्चा करिबा कोठी लुटी करी खाई दिबा का को गाली देबा खराब आचरण करिबा एगुडा को गुरु को धरि सारला पर करा जाय नै हमें संशोधन हेबा पे चेष्टा करिबा धीरे धीरे हमें जदि संशोधन न होबा ताले गुरु धरि फायदा कोन हला हम लाभ किछि न होला फटरु बाहर करी करी आपन को कोन बंचेइबे ना को भगवान बंचे देबे आपन गाम ना निया ऊपर जाम मार दो को भगवान आसी करी आपन को बंचौछन मु देखबी ना ठाकुर फटो धरी करी नियार जाम मारू ना जदि कई बंचेइ देबो मनीष नियार जाम मारिबो माने मरिबो जे पुडी मारी देबो नियार गुण ही साहा ट्रेन सामना चालुची आपन ठिया हे जिवे गुरुंकर नाम नै नै कोन ट्रेन टा कुटिबो नै कुटिबो तेणु सेई सेन्सटा ए मनीष भितर केते बेले आसीबो जेते बेले गुरुंकर आचरणटा को अनुसरण करिवो
যে সেইটা ট্রেন সামনারে করে মোর বিপদ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ନିଆଁ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ମୋର ବିପଦ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାର ସେନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରିବେ, ବିଧାନ ମାନେ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ମାନେ ଧର୍ମ ଠାକୁର କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଏ ସେ କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, DP1। ତା ଛଡା ଆଉ କୌଣସି କାମ ଠାକୁରଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, এটা କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଆମେ ସେଟା କରୁନା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରୁନା। ତାପରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଠାକୁର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ମେଡିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଦେଲେଣି ବଡ ବଡ ଟାଉନରେ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଟାଉନ, ବଡ ବଡ NSE ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ। ଆଉ ସେଇ ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ମାସରେ 7,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେ ଫ୍ରିରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମର କ'ଣ ବେନିଫିଟ ହବ? এই ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟୁଟାରି ଏବଂ ଫିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 9 କ୍ଲାସର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଡାକ, এই যে ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେତେବେଳେ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ସେଟା ରାତିରେ ହିଁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ଚକ୍ରପଟ ସାମ୍ନାରେ, ଆମର ସେଠୁ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଆଉ ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ 9 ପ୍ରକାର ରସ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। এই ମେଲାଟୋନିନ ଆଉ 9 ପ୍ରକାର ରସ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ, ଏ ଆଖିର ପାୱାର କମେ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆଖିର ପାୱାର କମିଯାଏ। କାହିଁକି? ତାର ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ କମିଯାଏ ବୋଲି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ଯଦି ବି କମେ, ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ କମେ ନା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନା। ଆଖିର ପାୱାର କମେ ନା, ସ୍ନାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନା, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ। 40 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ ଅଛି। ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ନ କରିକିନା, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସତ ଅନୁଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିବି ସତ ଅନୁଜ୍ଞା କି ଠିଆ ହେଇକରି କୁହ, କେହି କହିପାରିବେନି। ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ? ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ এইଗୁଡାକ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, ସେଇଟା ପଢିଲେ ଯାଇ ହୁଏ। ଦିନଟାରେ 3 ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମୁଁ ଅମାନି, ନିରଳସ, କାମଲୋଭଜିତ ବସି, এটা ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ। ଆମେ କେତେ ଜଣ କରୁଛେ? କେତେ ଜଣ ଦିନଟାରେ କରୁଛେ? ତାପରେ ଯଦି ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ବିପଦ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରকে ଧରିକରି ମୁଁ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, এইটা ହିଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିରୋ କେହି କରୁନା। ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ବୁଲିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସଜେଇବା ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ସଜେଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକିନା ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ଘର ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ଘର ଭଳିଆ। ଆମେ ଶୋଇବା ଗୋଟେ ଘରଟେ ବେଡରୁମ୍ ଥିବ କମ ସେ କମ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଗଦି ଥିବ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ LED ଟିଭି ଲଗାଉଛେ, ଏମିତି ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ଆମର ବେଡରୁମ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୁଗା ବି ନାହିଁ। এইভଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିବା, କଷ୍ଟ ପାଇବା ଛଡା ଆଉ କି ପାଇବା? ଆମର କିଛି ଡେଭଲପ ହବନି। ଉନ୍ନତି ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ। ଉନ୍ନତି ମାନେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିଟା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, এইটা ହେଉଛି ଉନ୍ନତି। এইটা କୌଣସି ଟ୍ୟାବଲେଟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ନା। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବିଧାନ ପାଳନ କଲେ ହୁଏ। ଏମିତି ମେଡିସିନ ବାହାର କରିନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପିତା ପୁତ୍ର ବା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବିଛିଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଖାଇଦେଲେ ମିଳିଯିବା, ସେମିତି କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସି ନ ଆସିଛ, ତାର ବିଧାନଟାକୁ ନ ପାଳନ କରିଛ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେବନି। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେ ଠାକୁର କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କହିପାରିବେନି। ଲାଭ କିଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି? ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ମାଙ୍କ ନାଁ, କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ଠାକୁରଙ୍କର ଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମେ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛେ କ'ଣ? ଖାଲି ଆସିବା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, 8 ବଜାର ଖାଇବା, ଗାମଛାଟା କୁଞ୍ଚି ଦେଇକରି ପଳେଇବା। ଆମର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ? କେବେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ, ଆଜି ଏତେ ବିପଦ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଲାକାରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ବୋଧେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ସେଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିବା। ତାର ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ। କ'ଣ? ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ମାତୃଯଜ୍ଞ, ଭୂଯଜ୍ଞ। ପିତୃ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ, ଭୂଯଜ୍ଞ। ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ପାଇବେ। ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୋର ଗୋତ୍ର ହେଉଛି ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର।
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛି ମୋର ଆତ୍ରେୟ ଋଷି ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପିତୃମାତୃ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛି ମୋ ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଛନ୍ତି, ମାନେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଜୀବନରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଏଇ ତୋର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ତୋର ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହଉଛି, ହଇରାଣ ପଡୁଛୁ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଭଲ ଭାବରେ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା ତାର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାପରେ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ହବ, ନୃଯଜ୍ଞ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଢାକୁ ଦାନ କରିବା। ଯଦି ଆଜି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ, କାର ଶନି ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁ? କୁଆକୁ ଖାଇତେ ଦେବା, ଗାଈକୁ ଖାଇତେ ଦେବା, କୁକୁରକୁ ଖାଇତେ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବା ସେ ଦୋଷଟା ବି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସେଟା ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଆଉ ନୃଯଜ୍ଞ ମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ମାନେ ମଣିଷର ସେବା କରିବା। ମାନେ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଭିକାରୀଟା ବି ଆସେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ନୃଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏତିକି ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଉନେ, ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଉଛେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କୌଣସି ପଇସା ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୋଗ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲି ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଉଁଶ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଫଳ ଭୋଗ ଦେବା, ତାକୁ 30 ଦିନରେ କଣ ଦେଓଘର ପଠେଇ ପାରିବା? 30 ଦିନରେ 30ଟା ଫଳ ସେଉ ଫଳ ହବ। ତାହେଲେ 30ଟା ସେଉ ଫଳର ଦାମ କେତେ? ମିନିମମ୍ 300 ଟଙ୍କା। କେଜିଟା ତ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେତେ ଦଉଛେ? 30 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫଳର ବି ଦାମ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇତେନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ କୁକୁର ବା ମିଟୁ ବା ଗାଈ ରଖିବା, ତାର ପଛରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାସରେ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ, ଯାର ପାଇଁ ଆମର ପରିବାରଟା ତିଆରି ହେବ, ତାକୁ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ବି ମାସରେ ଦେଇତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛେ। ବହୁତ ବକ୍ତା ଏଠି ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ଲୀଳା କଥା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆଜି ହେଉନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ପୁଣି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଳି ମାରୁ, ଏଇ ତାଳି ମାରିବା ଭିତରେ ଏଇ ହାତର ଯେତେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଗୁଡାକ ମାନେ ଶରୀର ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଜଙ୍ଘରେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାରି ଯେବେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହୁଏ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜଙ୍ଘ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଗଳେଇକରି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରନ୍ତି, ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଯାଏ। ନହେଲେ ଏଇ ହାତ ଦେଇକରି ଗଳେଇକରି ପେସ୍ ମେକର ଲଗାଯାଏ ହାର୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ହାତର ଶିରା ଏବଂ ପାଦର ଶିରା ବଡି ସହିତ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ ଏଇ ସକାଳେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଳି ମାରୁ। ତାଳି ମାରିଲେ କଣ ହବ? ଆମର ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ହବ ନାହିଁ, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ ହବ ନାହିଁ, କିଡନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ ସାର୍କୁଲେସନ ଠିକ ହେଲେ କେବେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଡିଟେସନ। ଠାକୁର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକିନା ଲାଷ୍ଟ ସବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଡିଟେସନ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ନିଜର କାମ। ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା, ତାର ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା, ଆମେ ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ଭାବିକିନା ଏଗୁଡ଼ା କେହି କରୁନା। ପୁଣି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବାଣୀ ପାଠ କରିବା। ବାଣୀ ପାଠ କାହିଁକି କରିବା? ଏଗୁଡାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ମିଳିବ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରୀ ନୀତି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯିଏ ଯାହା ପଢିପାରେ। ପୁଣି ବାଣୀ ପାଠ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବା? ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର। ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହବ। ସକାଳୁ ଯଦି 3ଟା ଡେମ୍ଫସ ଖାଆନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ବ୍ଲଡ କ୍ଲଟିଂ ହେବ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ, ଟକ୍ସିନ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହବ। ମସଲା ଜାତୀୟ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହବ ଏ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇଲେ। କେତେ ଗୁଣର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଖାଉନା। ତାପରେ ସବାସନ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଜିନିଷ ଏଇ ମାନେ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧରିବା? ସିଏ କଣ ଭଗବାନ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଯେ ସିଏ କଣ ଭଗବାନ, ତାକୁ କାହିଁକି ଧରିବା? ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଗୀତାର କଥା କହିଲି ଏବଂ ପୁରାଣର କଥା କହିଲି ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଭଗବାନ ବା ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ, ରିସେଣ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି। କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାହାକୁ ନିକ୍ ନେମ୍ ଥିଲା ନରେନ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସେ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଯିଏ ଧରେ ତାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସେ ତା ମାନେ କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ନର ଶରୀରରେ ଯିଏ ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାପା ମା। ସେମାନେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଶି ଠାକୁର ନର ଶରୀରରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର ବାପା ମା ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ସେମାନେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 14ଟା ସନ୍ତାନ, 7ଟା ଝିଅ ଏବଂ 7ଟା ପୁଅ। ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହଉଛନ୍ତି ନବମ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ 8 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି 14ଟା ସନ୍ତାନ ଯାକ ଦେବ ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ 8 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଏ ଦେବ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାବନା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ବଡ ବଡ ଅଫିସର କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ କାମ ହେଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୁହିଛନ୍ତି, ବାଲି ବୁହିଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ବୁହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଅର୍ଡର ଦେବା, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା, କାଳେ ଧୋତିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉ ସେଠି ସିଏ ସେଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିହତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। ସେଠି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରଟା ପତଳା ହୁଏ। ଅହଙ୍କାରଟା ପତଳା ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉ, ସେ ଯୋଉଠିକୁ ବି ଯାଉ, ଯୋଉଠି ଟିକେ ମଇଳା ପଡିଛି, ଘାସ ଟିକେ ଉଠିଛି, କୋଉଠି ଅପରିଷ୍କାର ପଡିଛି ସଫାସୁତରା କରିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦେଖିଲା କଲର ମରା ହେଇନି, ନିଜେ ଆଣିକିନା କଲର ନିଜେ ବାରିଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅନୁଭୂତି ଏହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେବି କାହିଁକି ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଥାନ୍ତି। ରୁକ୍ମଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତ ତମର ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ କାହିଁ ତମକୁ ଦିନେ ବି ତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠଉଛି। ପାଖରେ ଥିଲେ ଗରୁଡ। ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଗରୁଡ ଥିଲେ କହିଲେ ଗରୁଡ ଯା ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆଣ। ଗଲେ ଗରୁଡ ଯାଇକରି ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି? ମୋର ତ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଯିବିନି। ହନୁମାନ ପୁରା ମନା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମନା କରିଦେଲେ ଗରୁଡ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ କହିଲୁ? ଗରୁଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆସ। କହିଲେ ନା ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଯା, ତୋର ଯେ ଜୀବନର କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିକିନା ଦେଖା କର। ପୁଣି ଗରୁଡ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହନୁମାନ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବି? ସେ ଯଦି ମତେ ମାରି ମୁରା ଦିଏ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ, ତୁ ଯା। ପୁଣି ଗରୁଡ ଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ହନୁମାନ ତୁମର ଯିଏ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆସ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଥରେ ଆସିଲ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସମୟ ହେଲେ ଯିବି। ହନୁମାନ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେଲେ ଗରୁଡକୁ। ଦିନେ ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଟକଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ରୁଦ୍ର ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ପଶିଗଲେ ହନୁମାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦରବାର ଭିତରକୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ତ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣେ ତମେ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୀତା ମା କାହାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ହାତଟା ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡକୁ। ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡକୁ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତା ମାନେ କଣ? ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୁରାଣ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କଥା କହିଲି, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରାଣର, ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଳାନି ହେବ ମୁଁ ଆସିବି। କଣ କୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, ଏଇଥର ଲାଷ୍ଟ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଧାନକୁ ନେଇକରି ଯିଏ ଚାଲେ ସେ ଉନ୍ନତି କରେ। ତା ବୋଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଅବତାର ଗୁଡାକ ମନା କରାହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରି ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ସେ ପୂର୍ବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ମନା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି ପୂଜା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଧାନ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ କାନ୍ଥ ବାଡରେ ଭଗବାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି ଜଣା ନାହିଁ, ଭୋଗ ଲଗେଇବାର ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗଣେଶର ଫଟୋଟା ରଖିଦେଇଛି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ତା ହୁଏ କି? ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଖାଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ? କେବେ ନାହିଁ। ଗଣେଶ କେମିତି ଥିଲେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାର ଚରିତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କରେ ସେ କାମ ଗୁଡାକ ତାର ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ହବ। ଫଟୋ ରଖିଲେ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଚୌକିଦାର ଭଳିଆ ଘରେ ଏତେ ଫଟୋ ରଖିଦେଇଛେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିନି, ସ୍ତୁତି ଜାଣିନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ, ଯଦି ସେଗୁଡାକ ରଖିବା ଖାଲି ସେଇ ଭୋଗରେ ରଖିଦେବା ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି, ଆମର କେବେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯାହାର ବି ଫଟୋ ରଖିବା, ସେ ଦୁର୍ଗା ହଉ, କାଳୀ ହଉ, ସରସ୍ୱତୀ ହଉ, ଯାହାର ବି ଫଟୋ ରଖିବା ତାର ପୂଜା ବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତାର ସ୍ତୁତି, ତାର ମନ୍ତ୍ର, ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପଦ୍ଧତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ଫଟୋଟା ରଖିଲେ ତୁମର ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ପାରି ତାହା ରଖିଦଉଛେ। এই রাধা নাম, এই কলি যুগরে যে রাধা নাম কথা মু যে নামর কথা কହୁଥିଲି, যে আজ বি অনিরুদ্ধ আচার্য প্রেমানন্দ মহারাজ বি এই সবু জপ করতে ঠাকুর তো 138 ବର୍ଷ ଆଗରୁ এই রাধা নামটা আনিଥିଲେ, ଆଜିର ନୁହେଁ। ତେଣୁ এই ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ? କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ତୋ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କେତେବେଳେ ପାଇବ? ସେତେବେଳେ କଳି ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ଜଣେ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନାମ ସେ ଯଦି ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭାବରେ ସିଏ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଳି କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ନାମଟା ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ଦୁଃଖ, ବିପତ୍ତି, ଅନାଟନ ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଗୋଟେ ଗରିବ ଟିପ ବାଲା ଲୋକ, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା, ସେ କଣ ହେଇଛି ଦିନକର କଥା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ସବୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ କୁଳ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ କୋଉ ନା କୋଉ ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ବଂଶର କଳଙ୍କ ଏବଂ ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀ। ଯିଏ କୁଳ ଗୁରୁକୁ ମାନେ ନା ସେ ହଉଛି ଆମର ବଂଶର କଳଙ୍କ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ତେଣୁ ଏ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇକିରି ରାଗିକିନା କହିଲେ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜିଠୁ ରହିବୁ ନାହିଁ, ତତେ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେବୁ, ସେଇଠି ରହିବୁ ଏବଂ ତୁ ତୋର ସେଇଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥା, ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଦିନ ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ପକା, ଆମର ଅପମାନ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ବଂଶର ଭାଇମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ ତାକୁ। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦିନେ କାମ ପଡିଲା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ବଂଶର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧା ତ ତାକୁ କଲରେ ଧରି ପକେଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜି ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଏଇ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଭାଇମାନେ ଯେ ତୋର ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଆମର କୁଳ ଗୁରୁ ଦେଖ ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ପାଦର ପାଣି ଆମେ ପିଉ, ତାକୁ ଚୁଡା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦାୟ କରୁ, କାହିଁ ତୋର ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। এই কথা যেତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ এই কথাটা ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, এটা ତ ସତ କଥା, ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, କାହିଁ ମୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବଂଶର ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ କୁଳ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ଯାଇକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ସେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯାଇଛନ୍ତି,
ଏବଂ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ନିବେଦନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଶ୍ରୀପତି କ'ଣ ହେଲା ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ, କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ଘରକୁ ନା କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ, କାଇଁ ଆପଣ ତ ମୋ ଘରକୁ ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତୁ ଯୋଉ ପଇଡଟା ଦେଇଥିଲୁ ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ପଇଡ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲିନି ପରା। ସେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁ ରହିଲା ପାବନା ହିମାୟତପୁର, କାହିଁ ରହିଲା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଘର। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ, ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କର। କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ମାସରେ ଥରେ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ଯୋଉ ବଂଶର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଦଉ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦଉ, ତାପରେ ବିଦାୟ କରୁ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ତା ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଗୁରୁ ତ କାହିଁ ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଠାକୁର ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉ ନା? କହିଲେ ହଁ ଠାକୁର ମୁଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉ କେତେବେଳେ ଦେଉ ରେ? କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ଦିଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଏ ରେ, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦେଖେ, ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଆସେ, ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ନାମଟା କରୁଛୁ ତ? କହିଲେ ଠାକୁର ନାମଟା କରେ ଯେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭୁଲିଯାଏ। କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବୁ ନା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଜପା ନାମ କରିବୁ, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ସବୁବେଳେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ କରିବୁ ନା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବି ରେ। ତୋର ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ମୁଁ ସହାୟ ହେବି, ତୋର ଯାହା ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବି ମୁଁ ସହାୟ ହେବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ରହିବି। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ହିଁ ଜାଣିପାରୁନା, ଆମେ ନାମ ହିଁ କରୁନା। ଆମର ଯେ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଅଛି, କେତେ ଅନାଟନ ଅଛି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଛୁଆର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯାଉଛେ ଦେବଘରକୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛେ। କାହିଁକି ନିବେଦନ କରୁଛେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ? ଯେ ଆମର ଦୁଃଖଟା ସିଏ ହରଣ କରିଦେବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କ'ଣ ହାତ ଠେକିକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତଥାସ୍ତୁ କରନ୍ତି କି? ନା, ସେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖାଅ, ତୁମ ରୋଗ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଟିଭିରେ ଆଜ୍ଞା ତଥାସ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଏ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେଟା ହୁଏ ନାହିଁ। କେହି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଫଳେ ନାହିଁ ଆଜକାଲ। କରିବ ଯିଏ ପାଇବ ସିଏ, ନା করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে ধায়। এই নামর মহত্বটা আমি সেই কথা জানি পারুনা। সতীশ চন্দ্র গোস্বামী সে জনে ব্রাহ্মণ, জনে সাধক সিদ্ধ মଣିষ, তাঙ্কর 1200 শিষ্য ଥିଲେ। সতীশ চন্দ্র গোস্বামীଙ୍କର 1200 শিষ্য ଥିଲେ এবং সেই সতীশ চন্দ্র গোস্বামী ତାଙ୍କର ନାତିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାତିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନାତିର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଝିଅର ପୁଅ, ମାନେ ସେ ନାତି ଝିଅର ପୁଅକୁ ନାତି କୁହାଯାଏ। ନାତିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆଟା ଆଉ କିଛି ମରିଯିବ, ମାନେ ତା ପାଣି ବି ଗଡୁନାହିଁ କି କମ ସେ କମ ତା ମାନେ ଶରୀରଟା ଏମିତି ପୁରା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ କିଛି ଚାଲୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ, ଠାକୁର ଯୋଉ 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏଇ ନାମଟା ଦେଲେ? ତୁ ନାମଟା ଜପ କର। ସେ କହିଲେ, ବାପା ମୁଁ ତ ନାମଟା ଜପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଦିନକୁ ଦିନ ମୋ ଛୁଆ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ବସିଥିବା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଶୋରୀ ମୋହନ କହୁଛି, ଏ କିଶୋରୀ ତୁ ଯିବୁ ଯା ଆମ ଝିଅ ଘରକୁ।
এবং ସେଇଠାରେ ତୁ ଆମର ନାତିକୁ ଧରି ନାମ କରିବୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ତୋର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଧରି ଯା, ସେଟା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଲେ, ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ପୁରା ଶୋଇ ପଡିଛି। ଯୋଉ କିଶୋରୀ ମୋହନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସେ ଖଟ ଚାରି ପାଖରେ ବସି ନାମ କରିଲେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଧରିକିନା। ନାମ କରୁ କରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା, ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ଏମିତି ସବୁ ଥକିକିନା ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ଆଉ ଥକୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ସେଇ ଛୁଆଟା ଉଠିକିନା ବସି ପଡିଲା, ବସିକିନା କହୁଛି ଯେ ବାପା, ଏ ମା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେ। ତା ମା ସେ ଖଟ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ବସିକିନା ମତେ ଡାକୁଛି। ତାକୁ ଆଙ୍କୁଡେଇକିନା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିକିନା କହୁଛି, ପୁଅ, ମୁଁ ଏଇ ତ ନାମର ମହତ୍ଵଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡା କରିଛି, ସକାଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମଟା ମୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନା। ତାହେଲେ ଏଇ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି ଏଇ ନାମଟା। ଆମେ ନାମ ହିଁ କରୁନା। ଖାଇବା ବେଳେ ନାମ କରିବା, ଚାଲିବା ବେଳେ ନାମ କରିବା, ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ନାମ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଅଜପା ନାମଟା ହଉଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ନାମଟାରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବି କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କିଏ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦଉଛି, କିଏ ଟିକେ ମଦ ଖାଇ ଦଉଛି, ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ନାମଟା କରୁଥିବା ନା, ଏଇଗୁଡାକରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଆମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ତତୋଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛେ। ତତୋଧିକ ପୁଣ୍ୟ କରିଛେ ବୋଲିକିରା ତାଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ୍ୟରେ ଆମେ ଝାସ କରିଛେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଛେ। ତ ଏଇ ପୁଣ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରର ଛୁଆ ପିଲା ଆସିବା ଦରକାର, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଏ, ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନେଇକିନା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଇବା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡିଦେବା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ହେ ଠାକୁରକୁ ଧରି ଧରି କିଟା ପାଇଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିରାକେଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛେ। ନା করে দিয়ে পেতে চাই, দুঃখ তার পিছে দেয়। ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ବି କହିଛି। ସେଇଭଳିଆ 2 ଦମ୍ପତି ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଭିକାରୀ। ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନରେ, କିଛି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାଜନରେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ସେ ମାନେ ତାର ଦୁଃଖ ହିଁ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କଥାଟା ଯାଜନରେ କହିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କହିଦେଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେବାନି? ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତି 2 ଜଣ ଭିକାରୀ। ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା, ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥାଟା କିଏ କହିଲା? ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ରୀତି, କିଏ କର୍ମୀ, କିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମର ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ରତି ରୀତିକ ଦାଦା। କହିଲେ କିଏ? ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଭିକାରୀ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ତ ମାଇକରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ସେ କହିଲେ 100% ନାହିଁ, 200% ସତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିଗଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଘର ବାଡି, କୋଠା ଗାଡି ଏମିତି ସବୁ ହବ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଘାରି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ନେଉଥାନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ସପ୍ରତି ରୀତି ଦାଦା ବିଧାନ ବତାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସତନୁକା ପଢିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କହିଦେଲେ। କହି ସାରିଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଗଲେ, ସେ ନୀତି ଦିନ କରି ଚାଲିଲେ। এইভাবে নীতিদিন করু 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 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେତେବେଳେ କାଇଁ ଆମର ତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଲାନି। ଆମେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଡେଲି ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛେ। ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ସବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପାବନା ହିମାୟତପୁର। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଆମର ପଇସାରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପଇସା କା ଦଉଛେ, ବଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି 5 ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇଛେ, ଆମେ 2 ପଇସା କରି କରି 5 ବର୍ଷ ଦେଇଛେ, ନିହାତି 5-7 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବା 10 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ସେ ସବୁ ମାଗି କରି ଆଣବା ଠାକୁର ପାଖରୁ, ଚଲ ଯିବା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରିଲେ, ସେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ମାଗୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, এই ଚାଲି ଚାଲି ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବଡ଼ଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେ ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଅଛି, ସବୁ ଆଣିକରି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡ଼ଦା ଗୋଟେ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିକରି ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟା ଠାକୁର ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହୁଛି, ଠାକୁର ବୋଧେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତେଣୁ ଆମର ପଇସା କା ଦେଇଦେଲେ।
এই কথাটা ସେମାନେ କହିଲେ। ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଥାଉ ପନ୍ତର୍ଜାମୀ ଥାଉ ଆମର କି ଯାଉଛି, ଆମେ ତ ଆମର ପଇସା ପାଇନୁ ନେଇକରି ପଳେଇବା ଆଉ। ତ ସେମାନେ ଗଣ୍ଠିର ପଇସା ଧରିଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ। ପଛ ଆଡୁ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍, କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ। କହିଲେ କୁହ। କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡାକ ନେଇକରି ଯାଉଛ, ଦୁଇଟା ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ କିଣିବ ଆଉ କୁକୁର ମାନକେ ଖାଇତେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇବ। କହିଲ ଏଇ କଥାଟା ତ କି ଭାଇ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖରାପ ହେଲେ କୁଆ କୁକୁର এই ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ଯଦି କୁକୁରକେ ଖାଇତେ ଦେନୁ ଆମର ବୋଧେ ଗ୍ରହ ଦୋଷଟା କଟିଯିବ, ଚଲ ଖାଇତେ ଦେଇଦେବା। ବିସ୍କୁଟ କିଛି କିଣିଲେ, କିଣିକିନା ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସାରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁକୁରରା ଖାଇଦେଲେ ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସାରେ କିଣା ହେଇଥିବା ବିସ୍କୁଟ ଗା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତିନିଟା କୁକୁର ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା କୁକୁର ମରିଗଲେ ଗାଁ ବାଲା ଭାବିଲେ ଯେ ଭିକାରୀରା ଦୁଇଟା ବିଷ ଦେଇକରି କୁକୁର ଆକେ ମାରୁଛ। ସେ ପିଟବା ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣକେ। ସେ ମାଡର ଡରରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସିକରି ସେଇ ଠାକୁର ପାଖରେ ବସି ପଡିଲେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। କହିଲେ ଠାକୁର ଆମକେ ବଞ୍ଚାଅ ନହେଲେ ଗାଁ ବାଲା가 ପିଟିବେ। କହିଲେ କି ହେଲା? କହିଲେ ନା ଆମେ କୁକୁର ଖାଇତେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇତେ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ଯାକ କୁକୁର ମରିଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସ, କେହି ତୁମକେ ମାରବେ ନାହିଁ। କିଛି ଡେରି ବସିଲା ପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିକାରୀ, ଠାକୁର କୁକୁରଟା ମରଲେ କି ପାଇଁ? କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅ ନା, ସେ ତୁମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଇସା ତା ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ 5 ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଅନାଟନ ଯୋଉ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟା ଖାଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମରିଗଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା ତ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନାଟନ ଏଗୁଡାକ ଚାଲିଯାଏ। କାଇଁ ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ, କାଇଁ ଆମର ତ ଦୁଃଖ ଅନାଟନ ଗଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ তুই যেତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥିଲୁ କେମିତି ଥିଲୁ ମତେ ସେଇଟା କହ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡେଲି ଝଗଡା ହଉଥିଲା, ମାରପିଟ ହଉଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟାଫୁଟି ବି ହେଇଛୁ। ଆଉ କଣ ହଉଥିଲା? କହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ଖାଇତେ ନାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ପାଣି ପିଇ କରି ବି ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ। ଆଉ କଣ ହେଲା କହ? କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ରୋଗ ବହୁତ ହଉଥିଲା, ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲା। କହିଲେ ଇନା କି ପାଇଁ ନାଇଁ ହଉଛି? କହିଲେ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଋତିକ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ନା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗି କରି ଆସିବ ସେ ଲୁଗା ପଟାକା କାଚି ଦେବ ଆଉ ଘରେ ଢୁକବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରବ ପରିଷ୍କାର ଲୁଗାରେ ରୋଷେଇ କରବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଉ ରୋଗ ନାଇଁ ହଉଛି। ଆଉ ଖାଇତେ ପାଉଛ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ଠାକୁର ଏଇନା ତ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆମର ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ହେଉଥିଲା? କହିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ନାଇଁ ହଉଛି? କହିଲେ ଠାକୁର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡା ନାଇଁ ହଉଛି କି ପାଇଁ? ଠାକୁର ପଚାରୁଛ। କହିଲେ ଋତିକ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେ କହିଥିଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ। ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ करे ମୁଇଁ କେମିତି ପିଟିବି? ତ ତୋର ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତୁଇ କହୁଛୁ ତୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ। এই যে সংস্কারটা সহজ জ্ঞান যেତେବେଳେ সুভাষ চন্দ্র ବୋଷ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ବସିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବସିଲେ? ଠାକୁର ପାଖକୁ ତିନି ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ତୁମେ କାହିଁକି ତଳେ ବସିଲ? ସେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତ ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ବସିବି? ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସିବି ନାହିଁ, ତଳେ ବସିବି। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାଷଣ ମାରନ୍ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଠାକୁର ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ବସିଛନ୍। এই ସଂସ୍କାରଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? এই ସଂସ୍କାରଟା ଘରୁ ଆସିଲା। তাহলে ঘরে যদি বাপা মা এই সংস্কারটাকে ঠিক ঠিক পালন করুথান তাহলে সেনা আমার জীবনটা ঠিক হব। আর আমি যদি পালন নাই করুথবা ହେବ କେମିତି? ତ ଆଜି ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି। ଆଜି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିଛି। ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ବହୁତ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ପାରିବାରିକ କଥା କହି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ରାମାୟଣର କଥା କହିବି। ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି এটা জানিবার বহুত আবশ্যকতা রয়েছে। ঠাকুর কেমিতি পরিবার চাইଛନ୍ତି। দিনে কোন ହେଇଛି ভরতକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଡେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେତେ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର, ସେଠି ଆରତି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ, ତାପରେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଳିଟା ପଡିଗଲା ଫଟ କରି। କହିଲେ ବାପା କେତେବେଳେ ମରିଗଲେ? ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କେତେବେଳେ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହେଲା। କାହିଁକି ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ମା କିଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବର ମାଗିଲେ 2ଟା ବର, ଯେ ତୁମେ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷକୁ ବଣକୁ ଯିବେ।
ଆଉ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ତୁମ ବାପା ଡେଥ୍ କରିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ଭରତ ସେ ତାଙ୍କ ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିକରି କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ମା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ରାଜ ଦରବାର ମୋ ପାଇଁ ମାଗିଲୁ, ମୋ ରାଜ ଦରବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ରାମଙ୍କୁ ଚାଲ ମୁଁ ଫେରେଇ କରି ନେଇ ଆସିବା। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଗୁରୁ ସୀତା ମାଙ୍କର ବାପା ତିନି ମା ରଥ ଧରିକରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ରାମଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ, ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହାତେ ଜମି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଦିନ ହାଣକାଟ ହେଲେ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ରାମାୟଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦଉଛେ, ହେଲା ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସୀତାକୁ ଜାଣିଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣଟା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଫାଇଦା କି, ସରସ୍ୱତୀକୁ ପୂଜା କରି ଫାଇଦା କି, ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରି ଫାଇଦା କି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ନଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କଠଉ ଦେଲେ, ସେ କଠଉ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେନି। ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ଟଲି କହିଦେଉଛି କାହିଁକି ସମୟ ବି ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଏବଂ କହିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବାର ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବାପା ପୁଅକୁ ବେଦଖଲ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ପୁଅ କେସ୍ କରିଦଉଛି, ବାପର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁଅର ଅଧିକାର ଅଛି, କେସ୍ କରିଦଉଛି ପୁଅ। କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପିତୃ ସତ୍ୟ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ରାମାୟଣରୁ କେତେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି। କେମିତି ପୁତ୍ର ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ପିତା ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର, ଏଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଭରତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜ ଦରବାରକୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଏବଂ ରାଜ କାଜ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୈକେୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅ ପିଲାଟି ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କର ସୁମିତ୍ରାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକି ଚାଲ ନା ଦେଖିବା, ସେଟା ତ ଏତେ ରାତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିଏ ଝିଅ ପିଲାଟା ବୁଲୁଛି, ସେଟା କଣ ଚୋର ନା କିଏ ବଦମାସ ନା କିଏ, ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଏତେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇଲୁ ନାହିଁ? କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ। କଣ ଏତେ ରାତି ହେଲା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ତା ରୁମକୁ ଯା। କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ରାଜ ଦରବାରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ ଦରବାର ନାହିଁ, ସେ ଅଛି କୋଉଠି ମୋ ପୁଅ? ସେଟା କହିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କରୁଛି କଣ? ସେ ରାଜର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ କାମରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବକଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘର ବନେଇ ବକଳ ପିନ୍ଧି ଏବଂ ରାଜର କାମ କରୁছে, ରାଜ ଦରବାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଖାଇକିନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କୈକେୟୀ, ଏଇ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଲ ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା। ପୁଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କୈକେୟୀ ସେ ମାଣ୍ଡବୀକୁ, କହିଲେ ବୋହୁ ତୁ ତ ଯାଇକିନା ତା ପାଖରେ ରହି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁକି ରହିଲୁ ନାହିଁ? କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ତିନିଟା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେମିତି ସେବାରେ କୌଣସି ବିମୁଖ ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୈକେୟୀ କୌଶଲ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ମାନେ ପାଣି ଗଳିଗଲା। ଆଜିର ଡେଟରେ ସେମିତି ବୋହୂ ମିଳିବେ କି? ଆଜି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ମାନେ ଆମେ ରାମାୟଣ ଖାଲି ଦେଖୁଛେ ଟିଭିରେ, କାଇଁ ଏମିତି କାଇଁ ବୋହୂ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଶାଶୁ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ତାର ସ୍ୱାମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତିନି ଶାଶୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ରାମାୟଣରୁ ଶିଖିବା। କୈକେୟୀ ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ରାତିରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଡକେଇଲେ, ଗଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ। ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଭରତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମିତି ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇକୁ ସେମିତି ଶୁଏଇ ଦଉଛି କି? କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜି ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ଠାକୁର ଏଇ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, এই ভাই ভাই ভিতরে সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা যে তুটি যাইছি, এইটা হচ্ছে প্রকৃতরে ডিপি1। আচার্য দেব প্রত্যেকটি পিলাকু, প্রত্যেকটি মা মানকু, প্রত্যেকটি ঘর ঘরকু যাই ঠাকুরঙ্কর আইডিওলজি কু কুহতু, ঠাকুরঙ্কর জীবন্ত কথা কু কুহতু, তাঙ্ক লীলার কথা কুহতু, ঠাকুর কিଏ ଥିଲେ,
এইগুଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ନା କେବେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଠାକୁର ବଢିଆ ସେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଧୋତି ନାହିଁ, ସେଟା କିଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। ଠାକୁରଙ୍କର ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ନା, ଲାଜ ଲାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଆମର ନିଜର ତାହେଲେ କିଛି ଗଲତି ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧୁନା। ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଚାଲିକିନା ଯିବା ସାହସର ସହିତ। ମୁଁ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଏତିକିଟା ଆମ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପାଳନ କଲେ ସିନା ସେ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଆସିବ। ମୁଁ ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ଜଣ ବସିଛେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କେତେରୁ କେତେ ପିଲା, କେତେରୁ କେତେ ମଣିଷ, କେତେରୁ କେତେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଚିଲା ରହିବ କଞ୍ଚା ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ଠାକୁର ବିଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କାହିଁକି ମାଇକଟା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଠିକ ଲାଇନ ଲେନ୍ଥ ଠିକ ରହିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆୱାଜ ଠିକ ସାଉଣ୍ଡ ନ ଆସେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ମା ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବିଧାନଟାକୁ ପାଳନ କରି ଏଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇ ଚାଲିକିନା ଜୀବନରେ କେମିତି ସଫଳତା ହେବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଜଣେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପର କଥା ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, କେମିତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ଏମିତି ତ କିଶୋରୀ ମୋହନ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର। ସେ ଡେଲି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ସେ ପଢା ଲେଖା ଲୋକ, ମଦ ପିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଦିନେ କହିଦେଲେ, ଏକା ସାଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଦିନେ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ଗାଳି କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକରି କହିବି, ସେଇ ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର କ'ଣ କଲେ, ଯେ ସନ୍ଧାନ ନେଲେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଓଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ତ କଲିକତା ଆସନ୍ତି ନା କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଲିକତାର ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ମାଣିକ ତାଲାରେ ରୁହନ୍ତି କଲିକତାର ଆସିକିନା ଠାକୁର। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧାନଟା ପାଇଲେ, ତା ଆର ଦିନ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଗାଳି କଥାଟା କହିବି କେମିତି? ନା ଟିକେ ମଦ ପିଇଦିଏ। ଭୀଷଣ ମଦ ପିଇଲେ, ମଦ ପିଇଦେଲେ ସବୁ ଏଇ ଗାଳି କଥାକା ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ମଦ ନ ପିଇଲେ ତ ଖରାପ କଥାକା ବାହାରିବନି। ତ ମଦ ଯେତେବେଳେ ପିଇଲେ, ପିଇକିନା ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପୁରା ତ ଭିଡ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତା କଲରଟା ଧରିକରି ଟାଣି ଆଣିକରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଲରଟା ଟାଣି ଆଣିକରି ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ଥାମ, ତାকে ମାରନି। କହିଲେ ତୋର ନାମ କି ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋର ନାମ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର। ଓ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର, ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ବାନ୍ତି କଲୁ ନା ମୋ ଦେହ ଉପରେ, ସେଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା? ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇକା ନାକ ଚୁଣ୍ଟି କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ ମୋ ଦେହ ଉପରେ ବାନ୍ତି କଲୁ ସେଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କହିଲେ ତୁ କାଲି ଆସିବୁ, ମୋ ଦେହ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ବାନ୍ତି କରିବୁ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କି ଲୀଳା? ଆମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରତେ ଏଇ ବାନ୍ତିରେ, ଏ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଆଉ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ପଳେଇଲା ଘରକୁ ଯାଇକରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ଏଇ କାଲି ମତେ ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠେଇଦବ ତ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ପାଇଁ? କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କହିଲେ ନାଇଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପରା ସେଇଠି ବସିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ତୁମକୁ ପରା କଲରେ ଟାଣି ଆଣିକରି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ସହିତ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା, କାଲି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବା ଛାଡି ଦଉଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛେ? ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଇଁ କି? ଆମର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷ ପାଖକୁ ନାହିଁ। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସିନା ପିଟିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଠାକୁର ତ ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ମତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି। ତାର ଦିନ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ପାଧେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କେମିତି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡ ନାହିଁ।
କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଘରର। ସେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି କବାଟଟା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ବାହାରିଛନ୍ତି ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଇଏ ତ କାଲି ଆସିଥିଲା ମଦୁଆଟା। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କାଲି ଆସିଥିଲ ନା? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ କାଲି ମଦ ପିଇକରି ଆସିଥିଲ ନା? କହିଲେ ହଁ ଆସିଥିଲି। କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲ ନା? ହଁ ବାନ୍ତି କରିଥିଲି। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍, ତୁମେ ମୋ ଘରେ ଠିଆ ହଉଛ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରିଦ। ମୁଁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କା ସଫା କରୁଛି, ମୁଁ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଆଜି ଆସିଛ ଆହୁରି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ। ପଳ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରତେ ଆସିଲେ, ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ପଳେଇଲେଣି ଦେଓଘରକୁ। କହିଲେ କେତେବେଳେ? କହିଲେ ଏଇନା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କିସରେ ଯିବେ? କହିଲେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ। ସେ ଜାଣିଗଲା ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ ମାନେ ଏଇନା ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିବେ। ସେ ସେଇଠୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ରାସ୍ତାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରିକି ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାଉଡା ଷ୍ଟେସନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଠାକୁରକୁ ପାଉନି, ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ଠାକୁରକୁ କେମିତି ଦେଖା କରିବ। ମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ବୁଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ପାଉନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। କହିଲେ ଏ ଦୁର୍ଗାନାଥ ସାନିଆଲ, ଏখানে ଆସ, ଏখানে ଆସ, ଏখানে ଆସ। ଦୁର୍ଗାନାଥ ସରକାର ସିଏ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି, ଟ୍ରେନଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଠାକୁର ହାତଟା ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଟାଣିକରି ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟାଣିକିନା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ବସେଇକିନା ଦେଓଘର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଓଘର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁ ଡେଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇବୁ। ଡେଲି ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚାଲିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାର ମଦ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ମଦ ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଠାକୁର ନିଜେ ସହପ୍ରତି ଋତିକର ପାଞ୍ଝା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ମିରାକେଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକରି ମଣିଷକୁ କେମିତି ଠାକୁର ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। এইটা হচ্ছে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকর্ষিত আইডিওলজি। দাদা টাইম হয়ে যাচ্ছে না? তো যা বি হোক, এই এখানে যে উপস্থিত অনেক অনুপস্থিত অনেক সমস্ত পঞ্চমহাজীবন ইষ্টপুত সমস্তে শান্তি স্বস্তি নিরাময় জীবন যাপন করতু, দীর্ঘায়ী হুঁতু, সথায়ী হুঁতু, নিরোগ রুহতু। এই পরম পিতাঙ্ক নিকটরে প্রার্থনা। জয় গুরু।